Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهترم قنضها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. Ada perempuan nggak? Kalau perempuan dibikin lagi. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صفيا ذا بما ختتني. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاهبدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه
الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بسم الله شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، من شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن السقاف، من شيخنا ومربي أرواحنا هديد ياودين بنت الخير، وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جاري مهر كل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الرابعة والثلاثون. الحكاية الرابعة والثلاثون بعد المئة. بعد المئة. في فضل الصدقة. في فصل الصدقة. روي أن عبد الله بن المبارك دخل الكوفة وهو قاصد الحج فرأى امرأة تنتف بطة على مزبلة فوقع في نفسه أنها ميتة فوقف عليها فقال لها هل هذه ميتة أو مذبوحة؟ فقالت ميتة وأريد أن آكلها أنا وعيالي. فقال لها إن الله قد حرم الميتة وأنت في هذه البلدة تأكلينها. فقالت له يا هذا انصرف عني. فلم يزل يراجعها حتى قالت له إن لي أطفالا ولهم 3 أيام لم أجد ما أطعمهم به. فانصرف عنها ثم حمل بغلته طعاما وكسوة وزادا وجاء بها حتى طرق باب المرأة ففتحت له الباب فضرب البغلة فدخلت من الباب وقال للمرأة هذه نفقة وكسوة وطعام فخذي البغلة وما عليها فهو لك. ثم أقام لكون الحج قد فات حتى رجع الحاج إلى بلده فرجع معهم وجاء الناس يهرعون إليه ويهنئونه بالحج. فقال لهم إني لم أحج في هذا العام. فقال رجل سبحان الله ألم نودعك نفقتي ونحن ذاهبون ثم أخذتها بعرفة منك. قال آخر ألم تسكني بموضع كذا. وقال آخر ألم تشتري لي كذا وكذا. وقال لهم لا أدري ما تقولون وأنا
في هذه السنة لما كان الليل ونام رأى في منامه قائلا يقول له يا عبد الله إن الله قد قبل صدقتك وبعث ملكا على صورتك وحج عنك والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نرفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hikayat Rabi'at wa Thalathuna Ba'dal Mi'ati. Hikayat yang ke-134 Fi Fadilis Sadaqati, tentang keutamaan bersedekah. Ruwiya diriwayatkan, dibacanya Ruwiya atau Ruwiya. Yang kayak begini ditandain tuh, nanti kan bakal lupa tuh. Yang kayak begini tandain, dibaca boleh Ruwiya, boleh Ruwiya, punya pulpen tulis. Nah ketemu nanti ini kita besar baru ketemu kalimat Ruwiya atau Ruwiya. Dan mesti bacanya mesti harus al-musyafah, harus at-talaqqi. Jadi kalimat-kalimat seperti ini kita kalau nggak belajar langsung ada pada guru, baik itu menderes atau kita musyafah atau talaqqi, nggak ketemu kalimat harus seperti ini. Jadi hal-hal yang kecil-kecil perhatiin kalau lagi belajar tuh. Oh bacanya Ruwiya, oh bacanya Ruwiya. Boleh dua bacaan, boleh dibaca Ruwiya, boleh dibaca Ruwiya. Makanya belajar itu bukan simsalabim, langsung aja, langsung pintar bisa. Wah butuh lama prosesnya, puluhan tahun baru jadi kiai gitu. Puluhan tahun, bukan simsalabim. Langsung jadi kiai, langsung jadi ustaz. Hanya belakangan simsalabim semua. Yang belakangan kadang-kadang hanya liatin simsalabim semua ente. Macam-macam pengakuannya. Padahal dia bukan guru agama, padahal dia bukan kiai, padahal dia bukan ustaz. Hatta perkampung-kampung ente udah menjalar itu. Oh itu udah menjalar perkampung-kampung yang hadir-hadir di acara-acara keagamaan yang besar-besar. Acara maulid ya, itu bukan guru agama, itu bukan kiai, bukan ustaz. Cuma orang yang sedikit dia tahu dari terjemahan buku agama, dia ngomong. Jadi biar tahu tuh yang hadir-hadir di acara-acara maulid mi'raj tuh, yang suka pakai sorban, yang suka pakai macam-macam, itu bukan kiai, bukan ustaz itu. Siapa dia? Belakangan udah hancur. Jadi makin merosot ilmu agama gitu. Jakarta aja udah merosot, Jakarta. Kampung kita udah merosot, Di mana akan datang setelah guru-guru agama yang luar biasa keilmuan berpulang ke rahmatullah, tinggal orang-orang sisanya doang udah. Wah mengerikan zaman akhir nanti. Di kampung kita aja berantakan. Jakarta sekitarnya orang lebih meriah dengan acara-acara keagamaan itu. Orang itu lebih meriah dengan acara-acara keagamaan. Maulid, mi'raj, keluarin duit puluhan juta, ratusan juta. Anda lihat ya Allah, kayaknya hebat, kayaknya bagus, kayaknya besar. Setelah itu, nol. Mana hasilnya? Orang jamaah semua jamaah karbitan semua. Kalau emang di guru agama, waktu dia ngajar muridnya banyak. Kan banyaknya itu masjid musola waktu apa? Maulid doang. Setelahnya sepi kan? Sepi, nggak ada azabnya, nggak ada pengaruhnya. Jadi jangan ketipu dengan acara maulid yang jumlah besar manusia itu. Itu bukan manusia belajar agama itu. Itu manusia karbitan semua yang hadir waktu acara keagamaan doang. Ini kalimat ini nih, kalimat ruwiyah atau kalimat ruwiyah tuh dibacanya boleh dua bacaan. Boleh ente baca ruwiyah, boleh dibaca ruwiyah. Anna Abdullah ibn al-Mubarak
bahwasanya Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Barak, ini beliau di antara murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini beliau Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Barak merupakan murid daripada Al-Imam Abu Hanifah Syafi'i Al-Malik, Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Abdullah bin Al-Barak merupakan di antara murid daripada Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau dakhala al-Kufah, masuk ke negeri Kufah. Wa huwa qasidul haji, dan beliau ingin melakukan ibadah haji. Fara'a imra'atan tantifu battatan atau bittatan ala mazbalatin. Maka beliau melihat ada seorang perempuan. Ini perempuan lagi ngambilin, lagi mengutin bangkai dari itik atau bebek ya, dari tempat sampah. Fawaqa'a fi nafsihi annaha maitatun fawaqafa 'alaiha. Ini Sayyidina Imam Abdullah bin Barak, dia tahu yang diambil oleh ini perempuan bukannya bebek yang disembelih, tapi bebek yang apa? Yang udah mati, yang bangkai. Fawaqafa 'alaiha. Maka beliau diri sebentar tuh, perhatiin ini perempuan dari kejauhan, dilihatin. Faqala laha, setelah beliau lihatin, beliau pantau. Nah, langsung beliau ngomong kepada ini perempuan, ya hadhihi hal hadhihi maitatun aw madbuhatun. Wahai seorang wanita, ini bangkai atau binatang bebek yang disembelih. Bebek yang kau ambil dari tempat sampah itu bebek yang sudah menjadi bangkai atau bebek yang apa? Yang disembelih. Faqalat maitatun wa uridu an akulaha ana wa iyali. Ini bangkai bebek, saya pengen makan dan juga untuk anak-anak saya. Saking susahnya perempuan nih, saking susahnya perempuan, dia sampai bela-belain makan bangkai daripada bebek. Juga bukan buat dia, buat anak-anaknya. Jadi Imam Abdullah bin Barak, beliau pengen apa tadi? Pengen berangkat ibadah haji. Masuk kota Kufah, lihat seorang perempuan. Kok ada perempuan lagi mengutin bangkai bebek dari tempat sampah. Faqala laha. Kemudian ini Sayyidina Abdullah bin Barak bilang kepada ini perempuan, Innallaha qad harrama al-maitata. Sesungguhnya Allah sungguh telah mengharamkan apa? Bangkai. Bangkai nggak boleh dimakan kan? Kan bangkai hukumnya apa? Haram, nggak boleh dimakan. Allah haramin, nggak boleh makan bangkai. Nggak boleh. Wa anti fi hadhihi al-baldati ta'kulinaha. Sementara engkau di negeri ini, engkau makan di bangkai. Kan nggak boleh, haram makan bangkai. Oh, engkau ini, kamu ini makan bangkai di negeri ini. Faqalat lahu, maka ini perempuan bilang kepada Sayyidina Imam Abdullah bin Barak, ya hadza insarif anni, pergi kau dari aku. Malah dia apa itu? Nah, dia usir. Udah jangan sini, pergi sana, pergi. Falam yazal yurajuha, maka Sayyidina Imam Abdullah bin Barak terus nanya-nanya terus. Itu ulang-ulang tuh kalimat. Hatta qalat lahu, baru ini perempuan bilang kepada Sayyidina Imam Abdullah bin Barak, Inna li atfa'alan wa lahum thalathata ayyamin lam ajid ma ut'imuhum bihi. Saya memiliki anak. Udah 3 hari saya dan anak-anak saya belum makan sama sekali. Jadi udah lapar banget ini 3 hari. Ente sehari nggak kuat makan. Kita deh, ini ente sehari nggak makan bisa ente? Nggak bisa. Ini orang udah seberapa hari nih? 3 hari nggak makan. Oh, luar biasa. Kita puasa dari ba'da subuh sampai maghrib aja udah apa? Perut kita udah nggak kuat nahannya, lapar, haus, segala macam tuh. Baru puasa dari ba'da subuh sampai ba'da maghrib. Ini sampai 3 hari ini belum makan, belum minum. Makanya pantas aja nih perempuan pas lihat ada bangkai bebek langsung diapain? Langsung diambil, pengen dimasak, pengen dimakan juga itu bangkai bebek tadi. Fansarafa anha, maka Sayyidina Imam Abdullah bin Barak meninggalkan di perempuan. Thumma hamala baghlatahu ta'aman wa kiswatan wa zadan. Kemudian dibawa baglah. Baglah ini hewan peranakan. Dia itu hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Namanya apa? Baglah namanya itu. Jadi dikawin silang antara kuda dengan keledai, anaknya namanya baglah namanya. Jadi ada hisan, ada khimar, ada baglah.
Kalau hison kuda, kemudian khimar keledai. Baglah ini hasil kawin silang antara kuda dengan keledai, disebut sebagai baglah. Dia nggak pendek, nggak tinggi. Kan kalau kuda tinggi ya, kalau keledai pendek. Kalau dia nggak sedang tuh. Kayak orang Cina kan, orang Cina lu kecil-kecil ya. Karena orang Cina udah tinggi orang Cina tuh. Pertama makannya perhatiin, yang kedua udah udah percampuran di situ. Kayak orang kita kan sekarang udah nggak semua orang pribumi, udah campur ya. Ada Belanda, Depok ya. Iya, macam-macam sekarang. Ada orang dari Arab kawin sama orang kita ya. Makanya anaknya jadi bukan kecil, sekarang udah tinggi-tinggi, gede-gede sekarang tuh orang sekarang. Nah, ini sama ini. Jadi baglah itu hasil kawin silang antara tadi apa? Kuda dengan keledai. Dibawa tuh baglahnya tuh. Yang dibawa apa isinya? Ta'aman, wa kiswatan, wa zadan, dibawa makanan, dibawa baju, dibawa duit, bekal tuh. Oh, dibekalin semua tuh. Ini ulama besar ini. Ini ulama besar ini. Murid daripada Imam Malik. Oh, radhiyallahu taala anhu, orang besar ini. Pengen haji, lihat perempuan lagi mengutin bangkai bebek dari tempat sampah, langsung dia nggak jadi berangkat haji. Dipulang ke rumahnya, kemudian dibawa baglah tadi, diisiin makanan, diisiin baju, diisiin duit segala macam. Wajah biha, dibawa tuh ke tempat ini perempuan. Ini perempuan janda ya, perempuan ya. Nah, perempuan janda. Hatta taraqa babal mar'ati, sampai Sayyidina Imam Abdullah al-Barak beliau ketok pintu ini perempuan. Pasti ketok, fatahat lahul baba, dibukain pintunya tuh. Fadarabal baglata, langsung dipukul itu baglah. Fadakhalat minal babi, ini baglah langsung masuk daripada pintu ini perempuan. Waqal mar'ati, Sayyidina Abdullah al-Barak bilang kepada ini perempuan, hadhihi nafaqatun wa kiswatun wa ta'amun fakhudil baglata wa ma 'alaiha fahuwa laki. Ini makanan, ini baju, ini duit, semua baglah dan semua yang ada di baglah ini semua untuk engkau. Wah, luar biasa ini ulama nih, luar biasa. Jadi semua yang dibawa sampai baglah-baglahnya itu buat siapa tuh? Buat itu perempuan tuh. Luar biasa. Nggak sampai begini orang ya, nggak sampai begini. Nanti orang kelaparan di kampung kita isiin tuh motor kita isiin apa? Sayur, isiin beras, isiin duit. Kita ke rumah dia, ini ibu nih motor semua berarti wajar gitu kan? Ada orang kaya merem sekarang, ada orang kaya merem sekarang. Ini luar biasa ulama ya, nggak ada yang begitu. Dia bilang tadi apa? Semua ini baglahnya makanan, minuman, duit untuk engkau seluruhnya. Luar biasa. Thumma aqama liqaumil haji qad fa'ata. Kemudian Sayyidina Imam Abdullah al-Barak aqama liqaumil haji qad fa'ata. Beliau diam di situ di Kufah. Beliau enggak sampai ke Makkah, enggak ke Madinah. Karena ibadah haji udah apa? Udah lewat. Qad fa'ata, sudah lewat. Udah lewat ibadah haji itu semua tuh. Tsumma raja'al hajju ila baladihi, sampai orang-orang sekampung daripada beliau ini masing-masing udah kelar ibadah haji pada pulang ke kampungnya kan begitu ya. Ini yang barengan dengan Sayyidina Abdullah al-Barak, ini barengan semua udah pada apa? Pulang kampungnya. Faraja'a ma'ahum, Sayyidina Imam Abdullah al-Barak juga pulang bersama mereka. Jadi beliau ini nggak sempat ibadah apa? Ibadah haji itu. Nah, sempat ibadah haji, ditungguin di Kufah sampai orang-orang sekampungnya pulang lewatin Kufah, beliau bareng lagi pulang ke tempat beliau, ke rumah beliau. Faja'an nasu yahra'una ilaihi, maka orang semua nyambut, orang kampungnya, orang disangkain habis pergi haji. Nah, jadi kebiasaan nyambut orang pergi haji dari dulu ya, bukan baru sekarang tuh, dari dulu disambut tuh. Orang kalau habis ibadah haji umrah pasti diapain? Pasti disambut. Bukan ngarepin kismisnya, bukan ya. Ngarepin doanya itu. Faja'an nasu yahra'una ilaihi wa yuhanni'unahu bil haji. Kemudian orang semua datang kepada beliau
mengucapkan kalimat tahniah sunnah, ucapin kalimat tahniah. Dalam kosong dalam. Karena ada yang mesti di luar, dalam kosong. Ente ngaji di luar. Dalam kosong di luar. Diucapin kalimat tahniah. Apa tahniah itu? Kalau ada orang pergi haji umrah, itu sunnah untuk mengucapkan kalimat qabilallahu hajjaka hajjan mabruran, atau ja'alallahu hajjaka hajjan mabruran. Atau kalimat tahniah tuh. Kalimat tahniah itu sunnah kita ucapin. Orang pergi haji umrah, kalau haji ja'alallahu hajjaka hajjan mabruran. Kalau umrah ja'alallahu umrataka umratan makbulan atau mabruratan. Semoga Allah menjadikan haji kau haji yang diterima. Semoga Allah menjadikan umrah kau ada umrah yang diterima. Itu namanya tahniah, kalimat tahniah atau kalimat sambutan buat orang yang melakukan setelah ibadah haji atau umrah. Disambut dengan kalimat tadi, ja'alallahu hajjaka hajjan mabruran. Maka Sayyidina Imam Abdullah bin Barak bilang kepada mereka semua orang kampungnya, inilah ahujjah fi hadzal 'ami. Saya enggak melakukan ibadah haji tahun ini. Kan dia enggak haji. Kan dia ada di mana tuh? Di kota apa? Kota Kufah. Dia enggak haji. Faqala rajulun, satu orang yang bareng dengan dia satu rombongan ibadah haji, dia bilang, subhanallah, subhanallah. Alam nuwaddi'uka nafaqati wa nahnu dhahibuna thumma akhadtuha bi arafata minka. Apa dibilang? Bukankah kami menitipkan uang kepada engkau dan kami bareng-bareng pergi haji dengan engkau, kemudian saya ambilnya itu duit saya di Arafah dari engkau. Jadi ini orang sekampungnya bilang, wahai Sayyidina Imam Abdullah bin Barak, bukan kita bareng-bareng ibadah haji, kan begitu ya? Kemudian kami ini ditipin duit kepada engkau. Pas sampai di Arafah wukuf, kami minta apa? Minta uang itu, engkau kembalikan kepada kami. Kan berarti ada nggak tuh beliau tuh? Sana? Ada. Padahal beliau ada di mana itu? Di kota Kufah. Luar biasa. Ente begini luar biasa. Makanya orang kan kalau lagi haji umrah tuh suka ngelihat ada orang yang dia kenal, ada di sana gitu ya. Kok ada dia? Kan dia ada di Bukit Duri begitu. Dulu itu Cemong tuh, ane punya encik tuh. Waktu dia pergi haji duluan tuh, ame bininya, ame Cindon tuh, ke Mekah, dibilang, encik lihat abah di sono lagi tawaf. Lalu ane di Bukit Duri itu. Tahu-taunya tahun berikutnya ane berangkat ke sono. Jadi macam-macam begitu orangnya. Nah, makanya ente kalau ada orang lihat ente di sono, berarti ente insya Allah akan berangkat haji umroh. Niat ente di sono, gitu. Tuh Allah ciptain malaikat yang bentuknya bentuk tubuh kita. Tuh begitu. Makanya ente niat dari sekarang nih pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh. Kali-kali haji gitu ya Pak Sono. Wah ada ibu lagi haji. Kali-kali haji karena niat kita udah di sono. Kan hati kita di sono udah. Kan kita nggak tahu. Masing-masing kita kan di hati yang tahu kita dengan Allah. Allah yang maha tahu. Kadang tahu kita sekumpul begini, kadang tahu hati kita itu. Ada yang niat pengen haji, ada yang niat pengen umroh. Itu soal hati kita. Kata ini orang ya, kita kan bareng-bareng wukuf di Arafah. Saya kan titipin uang kepada engkau dan saya ambil uang itu dari engkau di negeri di daerah Arafah waktu kita wukuf. Wa qala akharu, yang satu yang barang-barang haji bilangnya kepada Sayyidina Imam Abdullah bin Barak bilang, alam taskini maudiin kada, bukankah engkau ngasih minum saya di tempat itu? Berarti kan barang terus gue di Arafah bareng wukuf, kemudian di tempat-tempat lain juga ngasih minum kepada orang-orangnya, teman-temannya, saudara-saudaranya. Wa qala akharu, orang lain bilang kepada Sayyidina Imam Abdullah bin Barak radhiyallahu taala anhu, alam tashtari li kada wa kada, bukankah engkau belikan aku ini dan itu di kota itu? Berarti kan hajinya bareng nggak tuh? Bareng dong. Kan ente beliin aneh ini di negeri itu, di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah, kau belikan ini. Faqala lahum,
Sayyidina Imam Abdullah bin Barak bilang pada mereka semua, la adri ma taquluna. Aneh nggak tahu yang kalian ucapkan semua. Orang dia nggak merasa ibadah apa? Ibadah haji. Aneh nggak ngerti yang kita ucapin semua. Orang dia nggak hukum dia apa? Dia nggak pernah ngasih orang waktu haji. Dia nggak pernah beliin barang kepada orang waktu ibadah haji. Dia nggak ngerti, dia bilang, saya nggak tahu, saya nggak ngerti, saya nggak tahu yang kalian ucapkan. Wa ana ma hajjatu fi hadis sana. Dia bilang, saya tidak ibadah haji tahun ini. Dipertegas sampai beliau begitu. Saya nggak haji tahun sekarang. Falamma kana al-lailu, dan kalau udah malam, wa nama, beliau tidur. Ra'a fi manamihi qailan yaqulu lahu. Beliau bermimpi ada seorang bilang kepada beliau, ya Abdullah, innallaha qad qabila sadaqataka. Wahai Sayyidina Abdullah, ketahuilah sesungguhnya Allah telah menerima sedekah yang kau keluarkan. Yang tadi itu yang dikasihin kepada janda dan anak-anaknya, bagla, makanan, minuman, duit, Allah terima semuanya. Kan dia nggak haji tuh. Kata ini orang yang dimimpi di tidurnya, wa ba'atha malakan ala suratika. Allah kirim malaikat bentuk wajahnya, fisiknya, badannya adalah wajah engkau dan badan engkau. Allah kirimin tuh. Jadi yang ibadah haji siapa tuh? Malaikat. Fahajja anka. Itu malaikat tugasnya melakukan ibadah haji untuk engkau pahalanya. Tuh. Kayaknya ente nggak bisa dipungkiri kalau ente hati ente udah niat pengen apa? Ibadah haji umrah, nggak sepungkir bisa aja ente udah Allah utus apa? Malaikat ke sono, bentuknya muka kita tuh. Atau kita sedekah tuh, demikian tuh pahalanya sampai demikian tuh. Utama daripada berbuat sedekah tadi itu. Sampai Allah kirimin malaikat bentuknya, wajahnya wajah daripada Sayyidina Abdullah al-Barak, kemudian melakukan ibadah haji untuk pahalanya kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasul